Welcome to the math class. Today I'm discussing about the topic finite Fourier cosine and sine transforms. This is unit 5. Already we know about the definitions of finite Fourier sine transform as well as finite Fourier cosine transform. Recap. The finite Fourier sine transform of f of x when 0 less than x less than L is defined as fs of f of x is equal to integral 0 to L f of x into sine n pi x by L into dx, where n is an integer. The finite Fourier cosine transform of f of x when 0 less than x less than L is defined as fc of f of x is equal to integral 0 to L f of x into cos n pi x by L into dx, where n is an integer. In these two problems we observe that what is L. ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ద ఇంటర్వల్ ఈజ్ 0 టు ఎల్. ఇక్కడ ఇంటర్వల్ మనకి 0 టు ఎల్ అని ఇచ్చాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0,2 కనుక ఇస్తే దిస్ ఈజ్ ద ఎల్ వాల్యూ. హియర్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. ప్రాబ్లమ్స్లో ఫైండ్ ద ఫైనైట్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అండ్ కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ వెన్ ద ఇంటర్వల్ 0 to 0 to 1 0 to పై వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఒక ఇంటర్వల్ ఇస్తే ఆ ఇంటర్వల్ని బేస్ చేసుకొని ఈ రెండు ఫార్ములాస్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫైనైట్ ఫోరియర్ సైన్ అండ్ కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఒకవేళ ఒక ప్రాబ్లంలో ఎటువంటి ఇంటర్వల్స్ కనుక ఇవ్వకపోతే అంటే దే డిడెంట్ గివ్ ఎనీ రేంజ్, దే డిడెంట్ గివ్ ఎనీ రేంజ్, ఒక రేంజ్ అనేది ఇవ్వలేదు. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ద రేంజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ నాట్ గివెన్, ఇవ్వలేదు కాబట్టి వీ కెన్ టేక్ ద యూజువల్ రేంజ్ 0 to పై. యూజువల్ రేంజ్ 0, పై ఇది యూజువల్గా తీసేసుకుంటాం మనం. ఇవ్వకపోతే, ఇస్తే మాత్రం బేస్ చేసుకొని వాట్ ఈజ్ ఎల్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనమాట. ఎల్ అంటే ఎప్పుడు 2నే ఉండాలని రూల్ ఏమి లేదు, ఇక్కడ మారచ్చు. 3 ఉంటే ఎల్ వాల్యూ 3, 4 ఉంటే ఎల్ వాల్యూ 4, 1 ఉంటే ఎల్ వాల్యూ 1 అండ్ సో ఆన్. So now using these two formulas we have to find we have to solve some more problems. Okay, first problem 1. Find the Fourier finite Fourier sine and cosine transforms of f of x is equal to 1. We observe that in this problem we observe that they didn't give any interval. ఎక్కడ ఎటువంటి ఇంటర్వెల్ కూడా లేదు, కానీ ఒక ఫంక్షన్ మాత్రమే ఇచ్చాడు. ఆ ఫంక్షన్కి ఫైండ్ ద ఫైనైట్ ఫోరియర్ సైన్ అండ్ కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఎంతో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆ మొక్క రాద్దాం ఇక్కడ. హియర్ the range of x, here the range of x, the range of x is not given, is not given. So we can take the usual range 0 to పై. ఇవ్వకపోతే 0 to పై, ఇస్తే దాన్ని బట్టి మనం తీసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ వన్ ఫైనైట్ ఫోరియర్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కి ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. We write the formula fs of f of x that is equal to integral 0 to L f of x into sine n pi x by L into dx, that is equal to integral 0 to, ఆల్రెడీ మనకి ఇది 0 ఇది L కాబట్టి దట్ ఈస్ L is equal to పై. ఎల్ వాల్యూ ఎంత? పై. కాబట్టి 0 to పై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే 1 ఇంటూ సైన్
n pi x by L into dx. That is equal to what is the integral of sin x dx అంటే minus cos x అంటే minus cos nx nx by n లిమిట్స్ 0 to pi. Now minus 1 by n పక్కకు పెట్టేస్తే cos nx ఉంది, అప్పర్ లిమిట్ పెడితే cos n pi minus 1, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కామన్ తీస్తే దీన్ని 1 minus cos n pi by n. We know the value of cos n pi. Cos n pi is equal to minus 1 whole power of n by n. Since cos n pi is equal to minus 1 whole power of n, అదే cos 2n pi కనుక ఉంటే దాని వాల్యూ 1. అదే sin n pi కానీ sin 2n pi కానీ sin 3n pi కానీ ఉంటే దట్ వాల్యూ ఇస్ 0. అంటే therefore fs of f of x వాల్యూ ఎంత వచ్చిందో మనకి 1 minus 1 whole power of n by n. Similarly, we have to solve cosine fs of f of x, that is equal to fc kada, fc of f of x. fc of n is equal to, write the formula, integral 0 to L f of x into cos n pi x by L into dx. That is equal to integral 0 to pi f of x అంటే 1 cos n pi x by L into dx. That is equal to ఇంటిగ్రల్ cos n pi x అంటే ఎంత అవుతుంది, sin nx. కాబట్టి sin nx by sin nx by cos n pi x by L కదా, sin nx by n, sin nx by n లిమిట్స్ 0 to pi. 1 by n కాస్త పక్కన పెట్టేస్తే sin n pi minus sin 0, that is equal to 1 by n into sin n pi value 0 minus sin 0 is also 0, final గా 0. Since sin n pi అన్నా sin 2n pi అన్నా దాని వాల్యూ 0, అంటే therefore fc of f of x that is equal to 0. So hence solved. So similarly, we have to solve another one more problem. Problem number 2. Find the finite Fourier sine and cosine transforms of f of x defined by f of x is equal to x where 0 less than x less than 4. So find the finite Fourier cosine and sine transform of f of x is defined by f of x is equal to x ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు, అలాగే ఇంటర్వల్ కూడా ఇచ్చాడు 0,4, అంటే దట్ ఈస్ 0,4, అంటే దిస్ ఈజ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఎల్. సో ఎల్ వాల్యూ మనకి ఇచ్చేసాడు అనమాట. ఓకేనా. సొల్యూషన్ ఫ్రమ్ ద ఫైనైట్ Fourier sine transform of f of x where 0 less than x less than L, we have here 0,4, అయితే that is L is equal to 4. Here L is equal to 4. Now sin కాబట్టి fs of f of x is equal to integral 0 to L f of x into sin n pi
x by L into dx. Integral 0 to 4 f of x అంటే x into sin n pi x by L into dx. That is equal to f of x into g of x. బై పార్ట్స్ అప్లై చేస్తే ఎంత అవుతుంది? x ఉంటుంది. దీనికి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్. ఇంటిగ్రల్ ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్, ఇంటిగ్రల్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అంటే సైన్కి మైనస్ కాస్ వస్తుంది కాబట్టి ముందు మైనస్ పెడతాను. తర్వాత కాస్ ఎన్ పై ఎక్స్ బై 4 ఎన్ పై ఎక్స్ బై 4 బై ఎన్ పై బై 4 ఇక్కడ వరకు. తర్వాత 0 to 4 మైనస్ బిగ్ ఇంటిగ్రల్ అప్పుడు లోపల ఒక మైనస్ వస్తుంది కాబట్టి ఇది ప్లస్ అయిపోతుంది. ఇంటిగ్రల్ 0 to 4 మైనస్ కాస్ రావాలి, మైనస్ ప్లస్ అయిపోయింది. కాస్ ఎన్ పై ఎక్స్ బై 4, ఎల్ అంటే 4 కదా, ఎన్ పై ఎక్స్ బై 4 డివైడెడ్ బై ఎన్ పై బై 4 ఇంటూ డిఎక్స్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ పెడితే ఇక్కడ ఎన్ పై బై 4 పైకి వెళ్తే 4 బై ఎన్ పై అవుతుంది. ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ లో 4 పెడితే 4 4 16 అంటే మైనస్ 16 బై ఎన్ పై ఇంటూ కాస్, ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ లో 4 పెడతా, అప్పుడు ఈ 4 క్యాన్సిల్ అయితే కాస్ ఎన్ పై ఉంటుంది. మైనస్ 0 పెట్టేసాం అనుకోండి, ఎక్స్ ప్లస్ లో 0 పెడితే మొత్తం 0 అయిపోద్ది, లోయర్ లిమిట్ మొత్తం 0 అయిపోతుంది. కాబట్టి ప్లస్ ఈ ఎన్ పై బై 4 పైకి వెళ్తే 4 బై ఎన్ పై ఇంటిగ్రల్ 0 to 4 cos n pi x by 4 into dx. That is equal to minus 16 by n pi ఉంది, minus 16 by n pi back వస్తే into cos n pi. Already we know the value of cos n pi. Cos n pi అంటే minus 1 whole power of n plus 4 by n pi. దానికి ఇంటిగ్రల్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. 4 by n pi ఇంటిగ్రల్ cos n pi x by 4 అంటే sin n pi x by 4 divided by n pi by 4 limits 0 to 4. That is equal to minus 16 by n pi minus 1 whole power of n plus 4 by n. ఈ n pi by 4 పైకి వెళ్తే 4 by 4 అంటే 16 అయిపోతుంది. 16 by n స్క్వేర్ పై స్క్వేర్. ఇక్కడ సైన్ ఈ 4 సైన్ n పై ఉంటుంది, ఇక్కడ సైన్ n పై ఈ వాల్యూ మొత్తం 0 అయిపోతుంది. అంటే minus 16 by n పై ఇంటూ minus 1 whole power of n plus 0. అంటే therefore fs of f of x వాల్యూ minus 16 by n pi into minus 1 whole power of n. ఇది వాల్యూ. అలాగే అండ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ద ఫైనైట్ ఫోరియర్ కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ f of x where 0 less than x less than L, we have formula radama fc of f of x, that is equal to integral 0 to L f of x into sin cosine కాబట్టి cos n pi x by L into dx. That is equal to integral 0 to pi f of x అంటే x into cos n pi x by L into dx. Again by parts, f of x into g of x. By parts అప్లై చేస్తే f of x into integral g of x into dx. అంటే ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది? ఇంటూ sin n pi x by 4 డివైడెడ్ బై n pi by 4 n pi by 4 ఇక్కడ వరకు ఒక పార్ట్ 0 to 4 మైనస్ ఇంటిగ్రల్ 0 to 4 డివైడ్ x ఆఫ్ f of x అంటే n pi by x by 4 డివైడెడ్ బై
n పై బై 4 dy dx ఆఫ్ f ఆఫ్ x అంటే ఎంత 1 అయిపోతుంది. ఇంటిగ్రల్ g ఆఫ్ x dx అంటే ఇది వస్తుంది ఇంటూ dx. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ పెట్టి ఇక్కడ 4 n పై బై 4 పైకి వెళ్తే 4 బై n పై అవుతుంది, అంటే 4 4 దార్ 16 అవుతుంది. ఓకేనా, అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ కాబట్టి 4 4 దార్ 16. 16 అయినా కూడా ఇక్కడ సైన్ ఎన్ పై ఉంది కదా, సైన్ ఎన్ పై జీరో అయిపోతుంది కదా, అంటే టోటల్గా జీరో అయిపోతుంది అంతా జీరో. మైనస్ ఈ ఎన్ పై బై 4 పైకి వెళ్తే 4 బై ఎన్ పై ఉంటుంది, 4 బై ఎన్ పై. ఇంటిగ్రల్ 0 to 4 sin n pi x by 4 into dx. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ సైన్ అంటే మైనస్ కాదు కాబట్టి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోద్ది, అంటే 4 బై ఎన్ పై ఇంటూ cos n pi x by 4 divided by n pi by 4. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్. ఇక్కడ 4 బై ఎన్ పై, ఇది పైకి వెళ్తే 4 బై ఎన్ పై అంటే ఇక్కడే మీకు 16 అయిపోద్ది. 16 బై ఎన్ స్క్వేర్ పై స్క్వేర్, ఎన్ స్క్వేర్ పై స్క్వేర్. తర్వాత కాస్ 4 4 క్యాన్సిల్, కాస్ ఎన్ పై ఉంటుంది, కాస్ ఎన్ పై, కాస్ ఎన్ పై, కాస్ ఎన్ పై. అలాగే మైనస్ ఉందిగా, మైనస్ లోయర్ లిమిట్ పెడితే -1 అవుతుంది, కాస్ ఎన్ పై -1. అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16 బై ఎన్ స్క్వేర్ పై స్క్వేర్ కాస్ ఎన్ పై అంటే -1 హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్, -1 హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ -1, వేర్ ఎన్ గ్రేటర్ దాన్ 0, పాజిటివ్ వాల్యూ కాబట్టి, ఇంటీజర్ కాబట్టి. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫోరియర్ ఫైనైట్ ఫోరియర్ కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, హెన్స్ సాల్వ్డ్, hence solved. Okay, and one more problem, problem number 3. Very simple problem చూద్దాం. Find the finite Fourier sine and cosine transforms of f of x defined by f of x is equal to 2x, where 0 less than x less than 2 pi. L ప్లేస్ లో 2 ఇచ్చారు, 2 పై ఇచ్చారు, గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా జాగ్రత్తగా. సొల్యూషన్ ఫోరియర్ సైన్ ఫ్రమ్ ద ఫైనైట్ ఫోరియర్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ of f of x, fs of f of x is equal to integral 0 to L f of x into sin n pi x by L into dx. That is equal to integral 0 to 2 pi. L అంటే ఎంత 2 pi, f of x అంటే ఎంత ఇచ్చాడు మనకి 2x into sin n 0 to 2 pi కదా, అప్పుడు ఎంత అవుతుంది, sin n pi x by L అంటే 2 pi, సో 2 pi n pi 2 pi, ఒక పై క్యాన్సిల్, nx by 2 అవుతుంది కదా. నెక్స్ట్ స్టెప్లో రాసుకుందామా, అండ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 to 2 pi 2x into sin n pi nx by 2 into dx. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, చూడండి ఇక్కడ ఈ 2 కాస్త బయట పడేసేయండి, ఆ 2 బయట పడేస్తే ఇక్కడ x ఒకటి ఉంటుంది, sin nx by 2 ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ f of x g of x అనుకోండి. ఫస్ట్ x ఇంటూ
మైనస్ ఇంటిగ్రల్ సైన్ ఎక్స్ అంటే మైనస్ కాస్ ఎక్స్ కాబట్టి మైనస్ సైన్ ఎన్ పై బై టూ డివైడెడ్ బై ఎన్ పై బై టూ ఇందాకట్లాగా బై పార్ట్స్ అప్లై చేస్తున్నాను. మైనస్ మైనస్ ఎక్స్కి 1 కాబట్టి మళ్ళీ దీనికి ఇంటిగ్రల్ మైనస్ అలా ఉంటుంది. సైన్ ఎన్ పై రద్దు ఎక్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఎక్స్ సైన్ ఎన్ఎక్స్ బై టూ బై ఎన్ స్క్వేర్, ఇక్కడ ఎన్ బై టూనే ఎన్ స్క్వేర్ బై 4 అవుతుంది. ఓకే, 0 to 2π. ఇందాకటేమో ఇక్కడ బై పార్ట్స్ ఎలా చేసాము, ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ చేసాము. ఇక్కడ అంతా మనకి కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది. బై 4 n5/4 వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ చేయడం కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి ఇలా చేశాను. ఇక్కడ సింప్లెస్ట్గా అయిపోద్ది కాబట్టి ఈ నార్మల్గా అంటే ఫస్ట్ ఎక్స్ చేసుకున్న తర్వాత దానికి డెరివేటివ్ చేసుకుంటారు, ఇక్కడ ఉన్న దానికి ఇంటిగ్రల్ చేసుకుని ఇక్కడ వేస్తారు, తర్వాత దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ ఇక్కడ వేస్తారు. ఇట్లా మనం చేసాం కాబట్టి ఆ పద్ధతిలో మనం చేసాం. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఈ n5 అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ కాబట్టి n/2 పైకి వెళ్తే 2/n అవుతుంది. అంటే 4x బై 4 మైనస్ ముందు పెట్టేద్దాం, 4x/n ఉంటుంది. ఆ తర్వాత కాస్ nx/2 ఉంటుంది, కాస్ nx/2 అంతేగా. ఇది పైకి వెళ్ళిపోతే 2/n అంటే 2 2 4/n ఇంటూ ఎక్స్ అంటే మైనస్ ముందు ఉంది కాబట్టి మైనస్ 4x/n కాస్ nx/2 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ n²/4 కదా, n²/4 ఈ 2 ఇక్కడ ఒక 2 ఉంది, ఆ 2 దీంతో కూడా మల్టిప్లై అంటే 8 అవుతుంది. అంటే ప్లస్ 8/n² ఇంటూ సైన్ nx/2 ఉంటుంది, 0 to 2π. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ పెడితే మైనస్ 8π/n కాస్ nπ ప్లస్ 8/n² ఇందులో పెడతాం మైనస్ 8/n² ఇంటూ సైన్ nπ. తర్వాత మీరు 0 పెడితే ఇది 1 అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ 2π కదా, 2π పెడితే 8π 8x ప్లస్లో 2π వచ్చేస్తుంది అంటే మైనస్ 8π/n కాస్ nπ. 2 క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది బై ప్లస్ ఇది 0 అయిపోద్ది. ఆ తర్వాత మైనస్ లోయర్ లిమిట్ పెడితే ఇది 0 అయిపోద్ది, తర్వాత ఇది 0 అయిపోద్ది, ఇది ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకని 4 ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ కదా, ఇది మొత్తం 0 ఇంటూ సంథింగ్ 0 అయిపోద్ది, ఇక్కడ ఇది ఉంది మీకు. ఓకేనా, అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చి 8π మైనస్ 8π వెళ్ళాలా, ఆ మైనస్ ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ కామన్ తీస్తాను. అంటే ముందు ఇక్కడ 8π/n రాసుకొని ఇక్కడ ఒక మైనస్ ఉంది కదా, -1 అని ఇవ్వండి, -1 కాస్ nπ అంటే యాక్చువల్గా -1 హోల్ పవర్ ఆఫ్ n. ఇక్కడ ఒక -1 ఉంది కదా కాబట్టి హోల్ పవర్ n+1 పెట్టుకోవచ్చు. అర్థమైంది. ఇక్కడ కాస్ ఇక్కడ రండి, సిన్స్ కాస్ nπ అంటే -1 హోల్ పవర్ ఆఫ్ n. ఇక్కడ ఇంకొక మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఇంకో మైనస్ అంటే -1 ఉంది కాబట్టి బేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ అయితే పవర్స్ మస్ట్ బి యాడెడ్, అందుకని హోల్ పవర్ ఆఫ్ n+1 ప్లస్ 0 ఇది 0 అయిపోద్ది. అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -1 హోల్ పవర్ ఆఫ్ n+1 ఇంటూ 8π/n. ఇది వాల్యూ. అంటే దేర్ ఫోర్ fs ఆఫ్ f ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 హోల్ పవర్ n+1 ఇంటూ 8π/n. అలాగే అండ్ ఆల్సో we have is a cosine fc of f of x that is equal to integral 0 to L f of x into cos nπx/L into dx that is equal to 0 to 2π. f of x అంటే ఎంత, 2x into cos nπ/2 ఇంటూ dx. ఎందుకని మనకి ఇక్కడ సిన్స్ L is equal to 2π కాబట్టి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ 2 కూడా కాస్త మళ్ళీ బై పార్ట్స్ అప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 2x ఇంటూ సైన్ nx, ఇక్కడ కూడా nx కదా, ఇక్కడ nx అవుతుంది, సైన్ nx/2 n/2 ఇంటిగ్రల్ 0 to 2π మైనస్ ఇంటిగ్రల్ 0 to 2π 2 ఇంటూ సైన్ nx/2
డివైడెడ్ బై n/2 ఇంటూ డిఎక్స్. మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ బై పార్ట్స్ అలా కంటే అలా చేసుకోవచ్చు, ఇలా కంటే ఇలా చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ పెడితే ఫస్ట్ 0 అయిపోద్ది. బై 4/n, ఇది n/2 పైకి వెళ్తే 2/n అవుతుంది కాబట్టి 4/n. ఇదంతా 0 కాబట్టి ఇక్కడ n/2 వల్ల పైకి వెళ్తే 2/n అంటే 4/n బయటకు తీసుకొచ్చాను. ఇంటిగ్రల్ sin nx/2 ఇంటూ డిఎక్స్ లిమిట్స్ 0 to 2π. మరలా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4/n. ఇంటిగ్రల్ అంటే మైనస్ కాస్ వచ్చింది కాబట్టి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోయింది. 4/n cos nx/2 బై n/2 లిమిట్స్ 0 to 2π. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4/n అలా పైకి వెళ్తే n/2 అన్న, అంటే అప్పుడు మీకు పైన 8 అవుతుంది. 8/n² ఇంటూ కాస్ n/-1 అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 8/n² కాస్ n/, అంటే -1 హోల్ పవర్ ఆఫ్ n, ఇక్కడ -1 ఫర్ ఆల్ n ఈజ్ ఈక్వల్ ఇంటీజర్స్ కాబట్టి 1 2 3 అండ్ సో ఆన్. హెన్స్ solved. So this is the procedure we have to use the two formulas, so finite Fourier cosine and sine transforms. ఆ రెండు డెఫినేషన్స్, ఆ రెండు ఫార్ములాస్ ని బేస్ చేసుకొని ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ ని ఇంటర్వల్స్ ని కూడా ఉపయోగించుకొని ఏదైతే ఇంటర్వల్స్ ఇచ్చాడో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ రెండు ఫార్ములాస్ ను యూస్ చేసుకొని ఫంక్షన్ కి మనం ఫైనైట్ ఫోరియర్ కొసైన్ అండ్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్.